To all the citizens of the Republic of Korea. 밤잠도 주무시지 아니하시고 전 구독, 세계에서 좋아요, 이 광경을 알람을 지켜보시는 애국 동포 다음 여러분, And to the 영상을 citizens of 만드는데 Korea all across the 더 globe 큰 that are 힘이 watching 됩니다. this content 감사합니다. today. 그리고 특별히 오늘날 대한민국이 있기까지 결정적인 일을 하셨던 부산 시민 여러분, And also the citizens of this Busan province that have done a remarkable job in protecting this country. 우리는 이겼습니다. Victory today! 1945년 8월 6일 날 히로시마 원자탄이 터졌습니다. 1945 August 6th, there was an atomic bombing in Hiroshima. 그때에 우리 대한민국은 한반도는 두 가지의 선택을 강요받았습니다. And the Korean Peninsula was given two options in a very important decision. 김일성하고 같이 살래, 이승만하고 같이 살래 하는 선택입니다. Whether to live with Kim Il-sung as a dictator or with Ri Syngman as president. 그때 우리 대한민국은 5천만 년 역사, 5천년 역사에 가장 현명한 선택을 한 것이 이승만을 선택했습니다. And at that time, in 5,000 years of Korean history, we made the wisest decision to choose President Ri Syngman. 그러나 불행하게도 북한은 김일성을 선택하고 말았습니다. But unfortunately, North Korea chose otherwise. 두 번째는 어떤 체제에서 살래 하는 선택입니다. And the second decision was regarding the political system. 자유민주주의, 시장경제, 한미동맹, 기독교 입국론에서 살래, Whether you want to live in liberal democracy, free market economy, 아니면 공산주의, 사회 통제경제, 조중동맹, 그리고 주사파를 종교로 사는 세상에 살래 하는 선택입니다. or communism, Chinese alliance, and living with Juche socialist ideologies. 그때 우리 대한민국은 위대한 선택을 했습니다. And at that time, South Korea made the wisest decision. 대한민국을 선택한 것입니다. The Republic of Korea under liberal democracy. 그 결과 우리는 70년 동안 한 세상을 잘 살게 되었습니다. And so as a result, for 70 years, we have been protecting our country. 북한은 오늘날 전 세계에서 가장 참혹한 나라가 된 And 것입니다. North Korea today is one of the most impoverished nations across the globe. 이것은 70년 동안의 선택의 결과로 나타난 것입니다. And this is only the result of that wise decision 70 years ago. 그러나 오늘날 대한민국 안에는 어두운 그림자가 덮고 있습니다. But today in South Korea, there is a darkness. 하늘의 하나님이 다시 한번 우리에게 선택의 기회를 준 And 것입니다. so the God of the heavens is once again giving us an opportunity to make such. 70년 전에는 선택을 잘해서 살게 되었는데 70 years ago, we made the appropriate and wise decision. 이제 다시 한번 선택해보라. And today we are facing another decision. 오늘날 이렇게 잘 사는 자랑스러운 대한민국이 And this Korean country so well. 이승만 대통령이 대한민국을 세울 때 반대했던 남로당의 세력들과 With the Namro Party of North Korea 그리고 북한에서 날라온 주사파 세력들이 합작이 되어서 and the Juche forces of North Korea and South Korea 다시 대한민국을 주체사상의 나라, 북한 같은 나라로 몰고 가고 있습니다. they're once again trying to turn this nation back towards North Korean ideology. 이제 너희들이 다시 한번 선택을 해봐라. God is saying once again, make a decision today. 우리가 70년 전에 올바른 선택을 했듯이 Just how 70 years ago we made the right 건국 decision. 후 70년 만에 다시 나타난 선택에서 70 years after the establishment day. 또 한 번 우리는 자유민주주의 대한민국을 선택해야 할 것입니다. Let's make the decision for liberal democracy once again. 이와 같은 일을 제일 주도해 나가야 될 정당이 하나 있습니다. So there is one political party that must be up front in such a matter. 그동안 건국 후 70년 동안 우리가 섬겨왔던 정당입니다. And it is a political party that we have served for the past 70 years upon its 처음에는 자유당으로부터 시작했습니다. began with the Free Party, 그 다음에 또 전두환 때는 민정당을 했습니다. with the Democratic parties, 그 다음에 또 이름들이 계속 바꿔왔습니다. many other different ideologies amongst them. 지금은 바로 여의도에 있는 국민의힘 정당으로 이름이 And 바뀌었습니다. currently that name is the People's Power Party in Yeouido. 이 자유우파를 대변해야 될 이 바로 국민의힘 정당이 But this People's Power Party, which should be representing the free liberal right, 지금 70년 만에 강요받는 선택에 있어서 regarding this important decision in 70 years, 다시 북한 같은 나라를 선택하려고 덤비고 있는 것입니다. they are trying to pass on this bandwagon. 이건 더불어민주당이 하는 일이 아닌 것입니다. This is not the Democratic Party, the ruling party. 국민의힘 정당이 그 짓을 하고 This 있습니다. is the right-wing party that is now siding with such leftist 그 ideology. 증거로 문재인은 지금
보안법을 없애려고 지금 시도하고 있습니다. And our current president, President Moon Jae-in, is trying to eradicate and demolish 가장 앞장서서 막아야 될 국민의힘 정당이 National Security Act of the country. 거기를 동조하면서 가만히 있고 있습니다. The 지금 People's Power Party is staying silent regarding this issue. 저놈들은 인간이 아니라 저건 개새끼들입니다. They are 개새끼들. ignorant fools, not the citizens of the Republic of Korea. 하나님이 다시 한번 기회를 줬을 때 When God gives us this opportunity, 우리가 또 한 번 선택만 잘하면 if we make the right decision, 세계의 모든 미래학자들이 예언하는 그대로 just how the prophets across the globe prophesy. 이것은 이충근 박사님이 잠시 후에 말하겠지만은 Professor Lee Chung-gun will talk about it. 세계의 미래학자들이 예언하고 있습니다. Across the globe, international leaders prophesy. 이번에 대한민국이 다시 한번 70년 만에 선택을 또 한 번 잘하게 되면 If we make the right decision again in 70 years, 2050년도에 가면은 by 2050, 세계의 두 번째나 G2의 국가로 간다고 말하고 있는 we will become 것입니다. a G2 leading country across the globe. 이것은 지나가는 강아지가 한 말이 아닌 This 것입니다. is not just a wishy-washy 저 thing. 유튜브 애들이 한 말이 This 아닙니다. is not just a foolish thing. 전 세계의 최고의 전문가들이 말하고 This 있습니다. is a talk by the professionals across the globe. 미국의 아이비리그 교수들의 모든 사람들이 그렇게 말하고 있습니다. Professors of Ivy League universities in America. 특별히 미래학자 조지 프리드먼 박사가 그렇게 말하고 And 있습니다. George Friedman professor. 하버드 대학교 경제학 교수 로버트 베로가 그렇게 말하고 있습니다. Rivera of Harvard University himself. 이번에 다시 한번 선택만 잘하면 All we have to do is make the right decision. 2050년도에 가면은 And by 2050, 대한민국은 G2의 나라에 간다고 말하고 we 있습니다. will become a G2 leading country. 세계적인 투자회사 골드만삭스가 예언하고 있습니다. Goldman Sachs, a leading world bank. 반드시 대한민국은 G2의 나라로 갈 것이다. South Korea will become a G2 leading 어떤 학자는 말하기를 And some scholars say, 2050년도가 되면 자기가 나이가 90살인데 by 2050 he will be the age of 90. 한 가지의 조건이 있다. There's one condition. 대한민국 헌법으로 통일만 되면은 That it needs to be a reunification. 그리고 통일된 대한민국은 동북 삼성, 중국 동북 삼성을 먹을 것이다 말하고 The 있습니다. South Korean constitution, we will overpower China. 그때 가면 중국의 동북 삼성이 어느 나라가 될 것인지를 나는 한국에 와서 직접 확인하고 싶다고 말하고 있는 We 것입니다. want to be reconfirmed and reconvicted in this South Korean country with that. 그렇다면 이 흐름을 타고 다시 한번 70년 만에 우리는 대한민국을 선택해야 될 텐데 So following this trend, this spirit, we must bring about this. 국민의힘 바로 저 거지 같은 놈들 때문에 But because of the People's Power Party, 보안법이 철폐된데도 불구하고 because they're staying silent to this national security, 그리고 지금 국회의장이 뒷방에서 양당을 불러서 개헌을 추진하고 있습니다. because they're trying to amend our own constitution. 우리는 그 개헌을 막기 위하여 오늘 부산역 광장에 모인 것입니다. That is why we are gathered here today in Busan Province. 저는 오늘까지 이루어진 대한민국의 재앙의 사태에 대하여 So regarding all such demolished areas of our republic, 이것을 막아보자고 because we want to block this, 저는 happening, 깜빵을 3번 I was 다녀왔습니다. imprisoned 3 times for this movement. 깜빵 3번 갔다 와서 보니까 And after such imprisonment, 세상이 좀 정신을 차렸는가 봤더니 I thought that maybe the Republic of Korea, 오히려 더 미혹의 영에 빠졌습니다. rather other than that, 거기에 바로 주범이 국민의힘 정당인 we 것입니다. become deceived and we see that this is the influence of the 아니, Republic 더불어민주당이 국민을 속여먹는 것은 이해가 돼요. with the People's Power Party. 원래 그놈들은 The 그놈들이니까 ruling party we understand 국민의힘 정당은 도대체 어떤 인간들입니까? because they're leftists. But how about the right-wing political? 이승만이가 세워서 맡겨놓은 정당 아닙니까? This is the political party that President Lee Sing-man 자유우파 국민들이 그동안 사랑하고 지지해서 만든 거 아닙니까? and they exist today because of our support. 오늘날 대낮에 이 멀쩡한 대낮에 왜 그들까지 반역에 참여하는 것입니까? Why are they rebelling against the people even today? 저는 깜빵을 3번 갔다 왔지만 Being imprisoned 3 times myself, 그것으로 저는 만족하지 못하고 not satisfied with such sacrifice. 반드시 우리 조국 대한민국의 헌법과 보안법을 지켜내겠습니다. Will protect the Constitution and the National Security Act of the Republic of Korea. 시민운동으로는 너무 역부족이 일어나기 때문에 Because this civil movement is not enough, 저는 드디어 자유우파를 대변하는 바로 국민혁명당을 선포했습니다. we have proclaimed the National Revolutionary Party to represent the people of Korea. 존경하는 국민 여러분, To all the citizens of South Korea 세계 교포 여러분, and to all our citizens across the globe, 건국 후 70년 만에 다시 선택을 강요받고 있습니다. 70 years upon establishment, we have an important 여러분들은 어떤 쪽을 선택하시겠습니까? What will you decide before this decision? 다시 한번 대한민국을 선택하기를 원하시면 두 손 들고 만세해 주십시오.
전 세계 어느 곳에 살든지 wherever you are living, 지금 있는 곳이 여러분이 안방이든지 직장이든지 whether you are at your workplace or in your household, 지금 오늘 하는 이 오늘부터 하는 이 모든 집회는 all the movements that we have this week, 신의 한수를 비롯하여 모든 우파 유튜브가 생중계하고 있습니다. all our right-wing political parties and broadcasting stations 그들이 바로 오늘 집회를 동의했기 때문에 are streaming this because they agree with this idea. 다른 방법 없다. There's no other way. 정나은 목사가 하는 제안을 받아들일 수밖에 없다. Let's take the suggestion and find leadership. 안 그러면 대한민국은 무너지기 때문에 Else there's no way for this South Korean country. 반드시 우리는 정나은 목사와 함께 대한민국을 지켜낼 것이다. That means we must unify and be together in this movement. 전 세계 유튜브 우파 방송들이 다 참여하고 All 있습니다. the right-wing YouTube channels are participating with us. 존경하는 국민 여러분, To the citizens of South Korea, 다시 한번 하늘의 하나님이 선택의 기회를 줬습니다. the God of the heavens is giving you another chance. 어떤 쪽을 선택하겠습니까? Who will you choose? 또 한 번 대한민국을 선택하시겠습니까? Will you choose South Korea once again? 그러시다면 두 손 들고 만세입니다. We cry Monday through this decision. 오늘부터 부산로부터 시작하여 Starting from Busan province today, 저는 이 일을 이루기 위해서 to achieve such a matter before 전국 17개 광역 도시를 순회하면서 we'll go through 17 different provinces. 1,000만 명의 당원 모집에 들어가겠습니다. We'll bring about 10 million registered members to this political party. 이 자리에 참석하지 않는 국민들일지라도 And if you have not participated yet, we 인터넷으로 총력 다 가입해 주시기를 ask 바랍니다. that you register yourself through this online platform. 여러분들은 여기에 가입만 해주시면 All 됩니다. you have to do is register yourself. 너무나 내가 웃기고 걱정되는 것은 What I worry about 이번에 국민의힘 정당에서 당대표 선거하는 꼬라지를 보니까 is that they nominate to themselves as candidates through the people. 거기에 돈을 1,000원씩 내는 진성당원이 28만 명밖에 안 되는 That they 거야. only have 280,000 registered members who are financing. 아니 28명의 1,000원짜리 당원 가지고 대한민국을 끌어갈 수 있겠습니까? Just 1,000 won per individual towards the. 요거는 반응이 없으신데 보니까 여러분들은 반응이 별로 없네요. 28명 가지고 이 위대한 대한민국을 끌어갈 수 있겠습니까? How can just 280,000 people guide? 그래서 나라가 망하는 겁니다. That is the way to destruction. 여러분들은 오늘날 대한민국을 사랑하시면 두 손 들고 Do 만세. you love this nation of the Republic of Korea? 자랑스럽게 생각하시면 두 손 들고 만세. Proud of your mother country. 이 나라를 지켜내야 될 가치가 있다고 생각하시면 두 손 들고 만세. Value and protecting the Republic of Korea. 그러시다면 여러분들도 오늘 이 당원에 가입해 주시기를 바랍니다. Yourself must register to this political party. 그냥 아닙니다. 1,000원씩 내는 1,000만 명입니다. It is 1,000 won not just a registration. 1,000원씩 내는 당원 1,000만 명을 8.15 집회 전까지 완성하겠습니다. Amen. For August 15th, we'll have 10 million registered members for this. 참여해 주시겠습니까? Do you 동의하십니까? want to engage in this? 동의하시면 두 손 들고 만세. Agree to this. 그렇다면 끝났습니다. 대한민국은 살았습니다. We have victory in this matter. 반드시 북한의 노동당 정부를 해체시키겠습니다. We'll completely eradicate, dismantle North Korea. 더 이상 더불어민주당과 국민의힘 정당이 장난을 못 치도록 하겠습니다. They may no longer deceive the leftists or the right. 반드시 예언가들이 말한 대로 2050년도에 세계 G2의 나라를 만들어내겠습니다. And by 2050, we'll bring about Korea as the G2. 진실로 동의하시면 두 손 들고 만세. 우리는 이겼습니다. Victory today. 앞으로 나오시는 연사님들의 말씀을 잘 들으시고 For all the speakers that will give their speech, 이것은 우리의 선택사항이 아닙니다. 의무입니다. 의무. this is not an option but a holy responsibility. 다시 한번 요약한다면 So to recap, 여러분 1,000원짜리 국민혁명당에 가입하시기를 원하십니까? do you want to register yourself to this political party? 그러면 여러분은 대한민국을 누릴 수 있습니다. And you can gain freedom in this country. 만약에 거기에 대해서 거부 반응이 일어나십니까? If you have a sense of repulsion, 여러분들은 수령님과 살 준비를 하고 계시기를 then you 바랍니다. must prepare yourself for darkness in this. 내 말은 농담도 아니요 협박도 아닙니다. This is not a threat nor a joke. 머지않아 반드시 그 일이 이루어질 This 것입니다. decision will bring about such results. 제가 그 증거로 마지막 말씀을 하나 드리고 As 내려가겠습니다. evidence, I will give you my last speech today. 문재인 이 개자식이 4월 3일 날 제주도에 가서 뭐라고 말하는지 압니까? Moon Jae-in on April 3rd, what did he say about Jeju Island? 제주도 4.3 사건을 일으킨 주범인 김달삼 이덕구를 향하여 He 말하기를 said that to those who brought about the criminal acts of Jeju incident, 좋은 세상을 만들려고 애썼던 사람이다. said that these people brought about, were trying to bring about a good society for Korea. 그러므로 그들을 탄압한 경찰, 그들을 탄압한 군인들은 지금 사과해야 된다. And that the police officers that tried to oppress them must apologize
towards these individuals. 그리고 국방부 장관과 결창서장을 데리고 내려가서 And later on, the Republic of Korea representative 제주도 4.3 사건을 1948년 4월 3일 날 무장폭력 남노당에 그걸 진압한 데에 대하여 사과하라고 강요를 했습니다. brought about a public announcement for the request of an apology towards this April 3rd incident in Jeju Island. 국방부 장관 그놈도 개새끼죠. This minister 경찰청장 그 새끼는 더 개새끼죠. and the highly representative 만약에 문재인이가 둘을 옆에다 갖다놓고 그 사과를 강요했다면 had President Moon Jae-in done such things, 나 같으면 바로 문재인의 기삽을 딱 때려버립니다. I would have just smacked the face of President Moon Jae-in. 야 이 개자식아, This is an ignorant fool. 그 경찰과 군인들이 4.3 사건을 진압 안 했으면 Had the police officers 어떻게 됐을까? and had the armed forces not oppressed 문재인 야 이 자식아 어떻게 됐겠어? April 3rd Jeju incident, 그때 진압 안 했으면 어떻게 what 되겠냐고? would have happened had they not suppressed? 왜 그걸 우리 보고 사과하라고 하냐? Why do the people of the Republic of Korea 그러니까 너는 김정은의 대변인 소리를 듣는 거야 이 개자식아. apologize for such a matter and protecting our 발길로 문재인 그 자식을 걷어차야 되는 것입니다. have suppressed such leadership? 멍청한 국방부 장관이 사과했습니다. So the minister had to apologize. 아, 4.3 사건을 진압한 것에 대해서 내가 죄송하게 생각합니다 The Minister 했습니다. of National Defense had to apologize to 경찰청장이 또 사과했습니다. and also the police officer. 자, 그렇다면 여러분들이 한번 선택해 보십시오. Then you make the decision. 만약에 4.3 사건을 진압 안 했으면 여러분이 어떻게 됐겠을까요? Had we not suppressed that, 다시 한 번 한꺼번에 말해 어떻게 됐을까요? what would have happened? 아니 4.3 사건을 진압 안 했으면 오늘날 대한민국이 어떻게 됐을까요? There would be no Korea today. 다시 한 번 더 합창으로 다 어떻게 됐을까요? 대한민국은 조선민주주의 인민공화국으로 이루어졌을 것입니다. Korea has become a democratic people. 이거는 학자 더하기 교수 더하기 전문가 더하기 수 없는 사람에게 물어볼지라도 No matter who we are, scholars and professionals, 그것은 정답입니다. this is the truth. 이것은 사실입니다. This is the fact. 그럼에도 불구하고 문재인이가 겁도 없이 But regardless, President Moon Jae-in still today, 온 국민 전체를 다 속여먹고 he 있습니다. is deceiving the entire nation of the Republic of Korea. 뭐라고? 제주도 4.3 사건 진압한 걸 사과하라고? To apologize towards such a matter of April 3rd. 만약에 그때 진압 안 했으면 문재인 이 자식아 너는 미국의 알랭턴 국민묘지 가서 너 뭐라고 했어? 미국이 아니면 나는 오늘날 없었다고 그따위로 말했지. President Moon Jae-in himself confessed. 그 미국까지 속여먹으려고. He is thankful towards the United States of America. 그런 놈이 제주 4.3 사건에 가서는 왜 발광을 떠는 거야? Such a double-sided man. 그때 진압 안 해서 문재인 너는 인간도 아니여. And he still talks a deceit. 대통령은 고사하고 면장도 못해 이놈아. He should not be representing the people as the president. 그럼 문재인이가 정상적인 인간으로 태어나서 대한민국에 태어났다면 그것도 거짓말이지만은 그 다음에 또 무슨 뭐 대학을 나왔다 사법고시학교 변호사 됐다면 야 그거 판단하는 정도 못하냐. Had he had the right set of mind as the citizens of the Republic of Korea, 그런데 왜 저렇게 반헌법 반대한민국 연설을 계속할까? would not make such decisions. 그가 하는 모든 말은 촉을 어디에 두느냐? 김정은이 들으라고 하는 거다. 김정은이 들으라고. Everything he does for this country. 내가 이렇게 말하면 김정은이가 좋아하겠지. Dictator Kim Jong-un of North Korea. 야 이 개자식아, Ignorant fool as the president. 누가 너 같은 놈을 대한민국 대통령으로 인정하냐? How can we acknowledge him as the leading president? 존경하는 국민 여러분, To all the citizens of the Republic of 더 Korea. 자세한 것은 제가 계속 말씀을 드릴 테니까 Specificity, I will lead. 여러분들이 오늘 제가 하자는 대로 해줘야 될 일이 있습니다. But I want to encourage you with one matter. 1000만 당원에 가입해 주시기를 바랍니다. Registration. We need that for this political. 가입해 주시기를 동의하시면 두 손 들고 만세. If you agree to this, let us shout money. 주먹을 다 쥐시고 Bring our fists together. 그렇다면 우리는 구호를 외칠 수 있습니다. Shout a chant together. 우리는 이겼습니다. 이다! 반드시 이겼습니다. 잘 들으셨나요? 더운 날씨에 오늘 이 자리에 오셔서 감사를 드립니다. 저는 어린 나이에 목사로 부름받아서 주로 5가지 일에 생명을 걸고 살아왔습니다. 첫째는 이제 우리 교회 목회하는 것. 지금 여러분이 앉은 바로 이 자리입니다. 네. 두 번째는 부흥회하는 겁니다. 부흥회. 저는 부흥회를 약 45년 했습니다. 아까 장로님 여기 삼양 감리교회 장로님 내 삼양 감리교회 가서도 부흥회 기록을 세웠어요. 기록을요.
뭐 금난교회 뭐 할 것 없이 그리고 목회자들을 가르치는 일에는 기독교 2000년 역사의 기록입니다. 약 8만 7천 명, 8만 7천 명의 목사님들을 가르쳤습니다. 그리고 이제 애국운동인데 제가 이렇게 인생을 이렇게 살다가 보니까 어느 날부터 결정적인 애국운동을 하게 된 동기가 제가 늦게 낳은 아들이 하나 있었습니다. 늦게 낳은 아들이 있는데 이놈이 초등학교 5학년 때 하루는 요 장이 초등학교를 갔다 오더니 지가 공부하는 공부방에다가 볼펜으로 쓴 것도 아니고 매직 잉크로 야 그거 띄울 수 있냐? 매직 잉크로 이렇게 써놨어요. 부시 죽여 이렇게 써놨어요. 그리고 지 이름을 사인해놨어요. 에녹전이라고. 내가 우리 아들 이름을 죽지 말고 하늘나라 가라고 에녹이라고 지었거든요. 지었는데 이렇게 써놓은 거야. 그래서 내가 하도 기가 막혀서 교회 마당에 노는 우리 아들을 불렀어요. 전에녹 이게 뭐야 그러니까 눈이 확 뒤집어지는데 보니까 이 눈빛이 벌써 빨갱이가 됐어. 빨갱이가. 그때 눈빛 보냈고 유시민이 눈하고 비슷해. 그래서 제가 이제 이게 뭐야 했더니 부시를 죽여야 된다 그랬어. 부시가 누구냐 그랬더니 미국 대통령이잖아. 미국 대통령을 너가 왜 죽여야 되는데 그랬더니 학교 선생님이 죽이라 그랬거든. 그래서 우리 교회에 여기 장희초등학교에 장로님이 장희초등학교의 선생님이에요. 장로님을 불렀습니다. 장로님, 아니 우리 아들 담임 선생님 뒷조사를 한번 해보세요. 왜 그러냐 그래. 학교 갔다 오던 이놈 새끼가 부시를 죽여야 된다고. 그 다음날은 또 조선일보에 부시 사진 난 거를 딱 오려가지고 벽에다 붙여놓고 칼 가지고 눈을 콱콱 찍는 거야. 그래서 아니 도대체 애들을 모아놓고 뭘 가르치는데 우리 아들이 저렇게 됐냐 그랬더니 목사님 그거요 뒷조사할 필요 없습니다. 혹시 목사님은 정교조라고 아십니까 그래. 근데 그러지 정교조 알지. 그 학교에서 촌지 안 받기 운동하고 그런 그 젊은 교사들의 모임 아니야 그랬더니 목사님 아들 담임 선생님이 전교조입니다 그러는 거야. 그래서 정교조가 뭘 가르치기에 애들이 저렇게 되나 해서 교보문고에 가서 정교조가 없는 맑은 세상이란 이계성 교장 선생님이 쓴 책을 내가 사서 집에 가서 읽어봤더니 이야 이게 무시무시한 거야. 정교조가 내가 그때 걔들하고 처음 싸움 붙을 때 18만 명이었어요. 교사. 지금은 다 떨어지고 한 3만 5천 명 남았는데 6.25를 우리가 이렇게 했다고 이렇게 가르쳐요. 또 대한민국은 태어나지 말았어야 될 나라인데 이 대한민국을 미국이 보낸 간첩 이승만이가 나라를 세워가지고 그래서 이 나라가 지금 이렇게 됐다. 이렇게 가르치고 1945년 8월 6일 날 히로시마 원자탄이 터졌을 때 우리 한반도는 일본으로부터 해방이 됐는데 거기까지는 미국이 잘해줬는데 그러면 우리끼리 잘 살게 놔둬야지. 왜 오키나와에 있는 미군이 9월 8일 날 한국에 와가지고 그래서 6.25를 일으키고 그래서 남북한을 분단시켰기 때문에 이 미국 놈들은 나쁜 놈들이고 그리고 이승만은 나쁜 놈이다. 다 그런 내용이야. 다 그런 책이 다 그런 내용이야. 다 그런 내용. 그러면 이제 애들이 초등학교 6학년, 중학교 3학년, 고등학교 3학년, 대학 4년을 다니면 한 번은 정교조 선생님한테 담임 선생님이 만나게 돼요. 이래서 나라가 이 모양이 됐습니다. 전부 다 거짓말이죠. 내가 시간 없어서 거기에 대해서는 풀어서 말씀 못 드리는데 요건 또 말씀을 꼭 드려야 되는데 뭐냐 하면 여러분들도 이렇게 정교조 애들 들으면요 그 말이 맞는 같이 들려요. 또 왜? 맞잖아요. 미군이 안 왔으면 6.25 안 일어났잖아요. 해방만 시켜주고 우리 한반도끼리 그냥 남북한 잘 살아라 이렇게만 해줬으면
그러면 미군이 안 왔으면 나라가 남북한 분단도 안 된 거 맞지 않습니까? 근데 미군이 와가지고 모든 한반도에 악이 생겼다. 동의하십니까? 동의하십니까? 지금요, 나이가 50살 되는 사람들은요, 다 이렇게 생각하는 거예요. 정교조 생각으로. 군대로 말하면 이미 벌써 대령까지 올라갔습니다. 정교조 교육받은 사상이 다 무너진 거예요. 이래서 나라가 지금 이 시점까지 왔는데 저는 그 후로부터 목숨 걸고 제가 애국운동을 해왔습니다. 해오다가 아시다시피 제가 깜빵을 저는 3번 갔다 왔습니다. 3번 갔다 왔고 또 건국 후 70년 동안의 강화문 운동, 그게 사람의 힘으로 된 게 아니죠. 하나님이 만들어준 거죠. 이렇게 해왔는데도 결국은 이제 1차 전쟁은요, 앞에 그거 다 한번 풀어드리고 가야 되겠다. 뭐냐면, 그러면 45년 8월 6일 히로시마 원자탄 터졌을 때 미군이 한국에 왔기 때문에 모든 나라가 2개로 나눠졌고 6.25 일어났다 하는데, 그러면 미군이 한국에 온 것이 잘된 겁니까? 잘못된 겁니까? 그런데 대한민국 국민들은 그렇게 생각 안 해요. 이미 벌써 50살까지는요. 그래서 미군을 미워하는 거예요. 미군 물러가라 하는 거예요. 지금 보세요. 저 민주노총 115만 명 기계처럼 움직이잖아요. 나는 이 시대에 이 사건을 해결하려고 청와대에 비닐 텐트를 쳐놓고 문재인하고 맞짱 뜨려고 할 때 내 앞에 하루에 2팀씩 지나가요. 정교조 하루에 2팀 지나가. 저 울산에서 올라온 또 그 민노총 데모한데 프랭카드를 앞에 들고 간 제1구호가 뭐야? 미군 철수예요. 미군 철수. 그러면 미군이 45년도 9월 8일 날 첫 번째 미군이 온 것에 대해서 완전 사기치는 거예요. 정교조 더하기 모든 좌파 빨갱이들이. 그때 미군이 처음 왔을 때는요, 일본군의 무장 해제를 위해서 왔어요. 일본군의 무장 해제. 그때의 원폭을 전선에서 맞지 않고 일본 본토에서 나가사키 히로시마에서 맞았기 때문에 인류 역사상 한 번도 원자탄을 맞아본 경험이 없어요. 그 일본군 야전군 사령부가, 용산에 있는 일본군 야전군 사령부가 34만 명이 있었어요. 일본 군대가. 그 다음에 관동군 만주에는요 76만 명이 있었어요. 그러니까 실제 전선에 앞에 나가 있는 일본군 야전사령부는 원폭을 맞아본 적이 없기 때문에 오히려 일본 천황을 암살하려고 했습니다. 일본 군대가. 왜? 무슨 살아있는 신이 폭탄 하나 맞고 항복하는 게 어딨냐 이거야. 나는 신이 아니요 무조건 항복합니다. 저런 개새끼가 저 천황이냐 이거예요. 그래서 바깥에 나가 있는 한국 군대, 한국에 와 있는 일본군, 만주에 가 있는 군대들이 일본 본토 말고 한반도와 만주를 하여 제3의 일본 나라를 세우려고 했어요. 일본 군인들이. 그걸 그대로 놔둬버리면 우리나라는요 일본으로부터 해방 못해요. 왜? 일본군 야전성군 사령부가 시퍼렇게 살아있는데, 만주에 76만 명이 있는데 거기에 그 제3의 국가가 또 하나 생기는 거예요. 일본 본토 하나 있고 그 다음에 한국과 만주를 비롯한 여기에서 제2의 일본 제국이 또 하나 생기는 거예요. 일본과 관계없는. 그리고 만약에 그들이 자진하여 철수한다 해도 유부녀 성폭행하지요. 문화재 다 가지고 나가죠. 그래서 일본군 무장 해제를 그냥 두면 안 되겠다 해서 오키나와에 있는 미군이 5만 명이 선발대로 오게 된 것입니다. 근데 이걸 거짓말하는 거예요. 정교조가. 왜 1차 미군이 왜 온 거에 대하여 완전히 속여먹는 거예요. 완전히. 그들은 어떻게 말하냐. 미군이 왜 왔냐 하면 일본 군들을 일본 무장해시키고 일본으로 쫓아보내고 일본군 대신에 미국이 한국을 제국주의, 한국을 식민지살이 시키려고 미군이 왔다. 이게 지금요 철학이에요. 철학. 다 그렇게 믿고 있어요. 정교조 교육받은 사람들은. 그래서 미군만 그러면 다 이빨을 가는 겁니다. 지금.
만약에 그들의 이론이 맞다면, 그것이 정답이라면 49년 6월 30일 날 미군이 안 가야죠. 아니, 미군이 한국을 식민지 살해시키는 것을 목적지로 왔으면 미군이 철수를 안 해야죠. 그런데 미군이 갔잖아요. 갔습니까? 안 갔습니까? 갔죠. 6월 30일 날, 1949년 6월 30일 날 갔단 말이야. 그 누가 쫓아낸 사람이 있냐? 아니요. 미국은 세계 최강국이에요. 그 왜 갔냐? 스스로 갔어요, 미국이. 그거는 그 당시 2차 세계대전이 일어난 배경도 원인이 되었습니다. 2차 세계대전이 일어날 때에 저 히틀러를 잡는 데서는, 서쪽에서는 미국과 러시아군이 연합군이요. 같은 편이에요. 같은 편. 그리고 히틀러를 제압할 때에 미국은 거리가 머니까 해병대, 공수부대, 그리고 전쟁 물자를 주로 지원했습니다. 실제로 탱크전을 하고 생명을 죽는 데는 전부 러시아 군대가 다 했습니다. 1800만이 죽었습니다. 1800만. 히틀러 잡는데 러시아 군대가 18한 젊은 청년들이 1800만이니까 서울, 경기 인구 다 합창하고 똑같거든요. 1800만이 죽었다는 게, 러시아가 1800, 민간인까지 2000만. 2000만을 이 러시아가 희생을 당한 거야. 2000만 명이. 독일 잡는데. 그러니까 미국이 미안하단 말이야. 미국이 러시아한테. 그리고 나중에 이제 일본하고 같이 전쟁을 하자 하니까 이제 스탈린이 좋다. 그래서 5년 동안 일본하고 사실 불가침 협정이죠. 일본하고는 전쟁 안 한다고 그렇게 맺어놓고 독일만 잡으려고 그렇게 했는데, 독일 잡고 난 뒤에 바로 스탈린이 자, 일본하고 다시 한번 하자 하고 극동으로 군대가 이동하던 중에 스탈린이 깨가 생겼어요. 이 새끼들 말이야, 영국, 불란서, 또 미국, 이 새끼들이 전쟁은 지들이 걸어놓고 전쟁을 시켜먹는 거는 다 우리 애들을 다 죽이고, 그래서 오다가 얄타쯤 오다가 중앙러시아 오다가 스탈린이 딱 중지를 해버렸어. 그래서 루스벨트가 아무리 전화도 안 받고, 전쟁 피로감이 너무 많다. 우리 애들이 아직도 저 히틀러 잡는데 1800만이 죽어가지고 일본하고 전쟁하기는 너무 힘들다. 그러니까 이 애가 타가지고 루스벨트가 다 됐어. 일본은 가만 놔둬도 죽어. 그러니까 그냥 전쟁하는 흉내만 해도 일본은 끝나. 그래도 말 안 듣니까 내가 만나러 간다 해서 결국은 그 유명한 얄타 회담하러 거기를 찾아갔잖아요. 가서 스탈린을 설득해요. 루스벨트가. 아니, 다 됐다고. 일본 저놈들은 망하게 돼 있어. 아무리 설득 안 들으니까 밑에 있던 원자탄 폭탄 성공한 버섯구름을 사진을 딱 보여주면서, 그래, 하지 말려면 하지 마. 버섯구름 올라왔어. 미국에서. 이거 쓸 거야. 우리는 이거 쓰면 군인 한 명도 안 죽어도 끝장낼 수 있어. 그 대신에 전쟁 끝난 뒤에 너희들이 일본에 대해서는 권리 주장하지 마라. 이렇게 하니까 스탈린이 그때부터 언제 전쟁을 안 한다고 그랬냐고. 조금 쉬었다 한다 그랬잖아. 그때부터 러시아 군대가요, 남진해서 원자탄 터지기 한 달 전에 7월 12일 날, 8월 6일 날 원자탄이 터졌는데 7월 12일 날 평양에 소련 군대가 미리 들어와 있었어요. 그리고 하루에 4km씩 내려오는 거야. 한반도. 왜? 반드시 미국이 원자탄을 쓸 텐데, 원자탄 터져서 팡 하고 난 뒤에 러시아가 한반도 전체의 권리를 주장하려고 미국한테 권리 주장하고, 그리고 일본은 절반 나누자. 이 러시아도 생각이 있단 말이에요. 그런데 나중에 원자탄 다 터지고 난 뒤에, 정리가 된 뒤에 미군이 딱 오더니 안 된다 이거예요. 한반도 니들한테 다 줄 수 없다 이거예요. 그래서 한반도를 중간으로 가는 거예요. 미국이 가는 게 아니에요. 전부 역사를 깡그리 사기치고 있는 거예요. 지금 대한민국은 깡그리 사기치고 있는 거예요. 그래서 미군이 와서 일본군들을 다 묶어서 군복을 벗기고 민간인을 올려서 다 부산항을 통해서 또 쫓아내고 난 뒤에 물었잖아요. 하지 중장이. 그러면 이왕 온 거 너희들 나라까지 세워주고 갈게.
첫째 공산주의, 둘째 사회주의, 셋째 자유민주주의, 어떤 나라를 세워줄까 했더니 수도권 중심으로 우리 백성들이 뭐가 사회주의인지 뭐가 공산주의 모르는 거예요. 그때 전 국민의 80%가 글을 못 써요. 글을. 문맹이요, 문맹. 이 쉬운 한글을 못 읽는 거예요. 한글을. 우리 아버님 어머님도요, 끝까지 한글을 해독 못하고 돌아가셨어요. 우리 엄마 아버지도 80%, 국민이 80%. 그러니까 뭘 공산주의가 뭔지 사회주의가 뭔지 어떻게 알겠어요. 그래서 84%가 하지한테 공산주의를 세워달라고 대답을 했어요. 이 백성들, 우리 국민들이 더럽게 빨갱이 좋아합니다. 이것들이. 그 끼가요 지금 다시 발동했어요. 지금 대한민국에. 미치고 환장하겠어요. 저는 미치고 환장하겠어요. 그래서 하지가 이승만한테 봐라, 너희 백성들이 공산주의를 원해. 그래서 미군은 여기 있을 필요 없어. 우리는 간다. 그래서 철수한 거예요. 철수한 후 에치슨 국무장관이 뭐라고 했습니까? 우리는 한반도에 관심이 없다. 공산주의를 지키는 선을 홋카이도, 대만, 필리핀으로 정했다. 그렇게 선을, 이게 에치슨 라인입니다. 그건 뭐냐? 한반도는 공산주의한테 넘겨준다는 거예요, 사실은. 그리고 난 뒤에 1년 후에 6.25가 일어났어요. 왜? 미국이 한반도는 관심 없다고 에치슨 국무장이 선언했기 때문에 미군이 다시는 안 올 줄 알았어요, 북한이. 그래서 남침을 한 거예요, 6.25. 그러나 다시 미군이 오게 된 것은 안 오죠. 1년 전에 철수하면서 안 온다고 에치슨 국무장이 선언까지 했는데 왜 옵니까? 이 오게 된 이유가 이렇게 돼 있어요. 빌리그램 때문에 오게 된 빌리그램. 빌리그램이 트루먼한테 협박을 했지 않습니까? 뭐라고? 빨리 한반도에 미군을 다시 보내세요. 거기는 50만 명의 기독교인이 살고 있습니다. 당신이 이를 하지 않으면 하나님의 저주를 받을 것이요. 그 빌리그램은 왜 이렇게 한국을 좋아했냐? 빌리그램 사모님이 평양에서 태어났어요. 평양에서. 선교사가 나고 와서 딸을 하나 낳았는데 그게 빌리그램 사모님이란 말이에요. 이런 역사적 섭리 때문에 하나님이 이 나라를 살려주시는 겁니다. 그래서 종합해서 말씀드리면 1차전은 이승만과 박헌영과의 싸움인데 그때는 이승만, 하늘이 내려준 이승만 장로님이 계셨기 때문에 이승만은 감리교회 1호 장로입니다. 1호 장로. 대한민국의 장로 중에 1호가 이승만입니다. 이승만 때문에 이겼고 2차전은 6.25인데 6.25요 절대 못 이기게 돼 있었습니다. 우리가 북한 애들이 6.25를 이길 때 그냥 무대포 익힌 거 아닙니다. 북한의 김일성 다음에 2인자 되는 성시백이라는 간첩을 남한에다 집어넣어가지고 대한민국 전체를 다 장악했습니다. 일단 돈 장악 다 했어요. 완전히 경제권을. 간첩이 어떻게? 화폐개혁을 통하여. 해방이 되자 북한은 바로 화폐개혁을 했어요. 북한은 저 공업도시가 있었기 때문에 화폐개혁해서 일제시대 돈을 안 썼단 말이에요. 그때에 안 쓴 돈을, 북한에서 못 쓴 돈을 왕창 차에다 싣고 남조선에다 다 갖다 놓은 거야. 그러니까 돈을 완전히 간첩들이 장악을 다 했죠. 두 번째는 국회 부의장을 간첩으로 포섭을 했습니다. 국회 부의장이 간첩이었습니다. 그때. 그리고 군대 전부요. 신성모 국방부 장관, 최병덕 또 주권참모총장, 이게 전부 간첩입니다. 이걸 전부 성시백이가 다 한 거예요. 다. 그리고 여기서 중도 내지는 우파 쪽에 속한 김구를 꼬셔가지고 평양으로 데려갔습니다. 이게 전부 다 간첩이 한 겁니다. 조수왕 전부 다 이것들 전부 다 꼬셔가지고 해서 완전히 다 한 뒤에 확인하기 위해서 김일성께 보고했습니다. 박은영이가 내가 남조선에 남노당 통해서 완전 장악 다 했다. 그러니까 전쟁할 것도 없어. 그냥 38선에 총 몇 발 소리만 내면 돼. 팡팡 소리만 내면 남조선 안에서 자체적으로 일어나가지고 김일성 장군 만세 해서 이승만을 미국으로 쫓아버리고 그냥 남조선은 접수하면 된다. 그러니까 김일성이도 그때 나이가 34살 젊은 놈인데 함부로 안 믿죠. 증거를 내놓으시오. 선배님, 박은영 선배님, 진짜로 남조선에 그렇게 조직을 해놨습니까? 해놨다니까 사람을 안 믿어. 증거 좀 보여주세요. 증거?
그럼 너 선거 한번 해봐 여기. 그 북한 선거를 9월 15일 날 북한 선거를 하게 된 거예요. 했는데요. 이거는 사실이요, 사실. 이건 사실이요. 한국에 있는 국민들이 북한 선거에 참여해서 투표를 찍어가지고 마다리 부대, 경상도, 전라도, 충청도 표를 해서 김일성 장군 앞에 딱 갖다 바친 표가 540만 표입니다. 한국에서 북한으로 올라간 표가. 기가 막히죠. 이걸 보고 김일성이가 오, 거짓말 아니네. 그래서 총소리만 내면 다 끝난다고 했지 않느냐. 그래서 6.25를 감행한 겁니다. 6.25를. 이것은 나중에 물태우 시대 때 이 노태우 대통령 시절 때에 노태우를 물태우라고 하지만요. 물보다 더 센 게 없습니다. 노태우가 88 올림픽을 통해서 러시아 연방을 해체시키는데 그래서 고르바초프를 제주도로 불러가지고 돈 30억 불을 빌려주면서 해방 전후 6.25 때 모든 러시아의 문서를 다 달라고 돈 30억 불을 빌려주는 대가로 그걸 러시아한테 사온 겁니다. 그래서 보니까 그때 우리나라에서 올라갔던 남조선의 표, 북한 선개천 표, 마다리 포대, 그것을 김일성 장군 앞에 사진이 딱 나왔어요. 이건 중앙일보에 나온 사진입니다. 중앙일보에. 내 말이 아닙니다. 이것은. 그러니까 6.25는요 100% 지게 돼 있었어요. 미군이 다시 이제 안 올 줄 알고. 그러나 2차 전쟁인 미군 6.25 때도 미군을 하나님이 보내주셔가지고 아슬아슬하게 2차 전쟁에도 이겼습니다. 이번이 3차 전쟁입니다. 제가 볼 때는 이번은 질 것 같아요. 문재인은 절대로 살아서 안 나옵니다. 청와대에서. 70년 동안 준비한 건데 비켜줄 줄 압니까? 그래서 지금 개헌하려고 합니다. 개헌하려고 합니다. 보안법 폐지하려고 합니다. 그러면 이러한 역사적인 흐름을 막아내야 될 제1세력이 누구냐? 국민의힘 정당이 막아내야 될 거 아닙니까? 이준석 누군지 아시죠? 저 새끼요 노무현이 죽었을 때 통곡하고 울은 놈이요. 노무현이가 죽었을 때. 그러니까 이제는 언론 다 먹었고 국회 장악 다 했고 군대 조직 다 했고 심지어 우파 정당인 국민의힘 정당까지 다 먹었고 완전히 딱 틀어졌어요. 그래서 윤석열요 못 들어오게 하는 거예요. 계속 못 들어오게 하려고 하는 거예요. 저 새끼들 장난치는 거예요 지금. 그나마 3차 전쟁은 내가 볼 때 이기기 거의 힘들고 나는 이런 것을 목숨 걸고 공부를 해왔기 때문에 그리고 나는 기도를 많이 해요. 새벽 2시, 3시까지 난 기도합니다. 기도하기 때문에 하나님이 저한테 영안을 열어주셨어. 돌아가는 것을 하나님이 보여줘요 나한테. 내 눈엔 다 보이는 거야. 이번에는 못 이기겠다. 도저히 대한민국의 수명이 다 됐다. 그러나 0.1%, 1%라도 이런 상태에서 다시 한번 대한민국을 지키고 살려낼 수 있는 길은 아까 제가 영상을 통해서 부산 가서 연설한 것을 내가 보여드렸는데요. 딱 한 가지 방법은 뭐냐? 그나마 한국교회입니다. 교회. 한국교회 하나를 못 먹었어요. 소화를 못했어. 소화를 못했는데 절반은 한국교회도 점령당했어요. 왜? 목사 새끼들이 뭘 합니까? 목사들이. 오늘날 목사들이 교회 붙잡고 밥 먹고 살지 누가 목사들이요 선지자라고 합니까? 두 번째는 여기 오신 장로님들에 대해서 욕을 한번 해줘. 장로 새끼들이 뭘 압니까? 나라가 다 망했는데 지금. 오히려 정강훈한테 욕해요. 정강훈 정치 목사 뭐 빤스 목사. 그래서 나는 끝났다 이거예요. 대한민국에 희망이 없다는 거예요. 그래서 저도 이제 마지막 극약 처방으로 다 해봤습니다. 저는 광화문 운동도 해보고 얼마나 더 모아요 사람들을. 우리 장로님들도 광화문에 한 번씩 다 오셨잖아요. 안 오셨어요? 이민 갔다 오셨어요? 나는 인간으로 할 것을 다 했어요. 다 했는데도 점점 기울어져 가니까 제가 이제 드디어 마지막 방법으로 1000만 조직에 들어갔어요. 1000만 조직. 1000만 조직이 이제 마지막 방법인데
그래서 천만 조직이 이것이 되어서 국민의힘 정당 저놈들을 정신을 차리게 하고, 특별히 대통령 돌아오는 대통령 후보에 국민의힘 정당 지들만큼 지들 혼자서 다음에 대통령 후보를 고를 수 있도록 뭐 최재형을 하든지 또 뭐 홍준표를 하든지 윤석열 하든지 좋아요, 누가 하든지. 저는 추석 전까지는 말 안 하려고 그래요. 그대로 놔두면요 반드시 장난치게 되어 있습니다. 그래서 나는 거기까지도 감독을 하기 위해서 뭐 꼭 우리 쪽에 대통령 후보를 내서 갈라치기 같은 소리 하고 있어요. 정강 목사가 그렇게 멍청한 사람인지 압니까? 그래서 마지막 싸움을 위해서 천만 조직에 들어갔는데, 결론적으로 오늘 오신 우리 여기에 권사님 장로님들은요 그냥 뭐 어떤 정치 행위에 이제 참여하기 위해서 왔다고 생각하시면 안 되고, 이제 마지막 승부입니다. 그리고 주로 이 감리교 장로님들이 많이 참석하셨는데, 공부를 해보면요 우리나라는요 감리교가 나라를 살린 겁니다. 특별히 그 세로나 백화점 상동교회 전덕기 목사님, 그 다음에 뭐 정동교회 비롯해서 이승만이가 감리교 장로고, 거의 다 감리교가 이 나라를 세운 거예요. 근데 요즘은요 감리교 목사님들 내 친구 많습니다. 장학일 뭐 다 내 친구들인데, 야야 나라 다 망했는데 이거 운동 좀 같이 하자 그러면 우리는 교리장정이 있어서 못한다 그래요. 교리장정 뭐야? 정치에 관여 못하겠다고. 이게 정치냐? 생존의 문제지. 그러나 감리교의 창시자 요한 웨슬레를 보면, 요한 웨슬레도 몰라요. 감리교 목사들이 내 친구들도 보면요 요한 웨슬레가 복음운동자 맞죠. 한번 말 타고 가면 보통 6개월 만에 들어오죠. 아무리 복음을 전해도 영국이 안 바뀌니까 요한 웨슬레가 마지막으로 뭐 했냐, 윌리엄 월드포스라고 하는 국회의원을 3번 떨어지는데 계속 무쇠속을 넣어가지고 당선시켜서 국회에다 찔러 넣어서 결국 노예해방법을 통과시킨 사람이 누구냐? 요한 웨슬레. 요한 웨슬레 때문에 영국이 공산화가 안 된 겁니다. 요한 웨슬레 때문에. 그 감리교 목사들이 공부도 안 하고 아무도 모르고 괜히 떠들고 난리들이요. 네 조상의 시작이요 원초인 요한 웨슬레가 고도의 어떤 사람인지를 알아야 됩니다. 그래가지고 이제 노예를 해방시켰잖아요. 영국을 노예 해방시켰죠. 시켜놨더니 노예들이 이제 다 자유를 얻었어요. 지주들한테 붙잡혀 있다가. 그러니까 막 서울역 노숙자처럼 막 다니면서 집마다 뭐 훔치고 먹을 거 없으니 하니까 영국 국민들이 요한 웨슬레한테 돌을 던진 거야. 노예는 노예의 자리에 가만둬야지. 노예를 해방시켜 놓으니까 사회가 이렇게 복잡하고, 서울역 가봐 그 노숙자들이 다 길에서 누워서 그게 뭐야? 그래서 요한 웨슬레가 그 다음에 처방 내린 것이 뭐냐? 서민금융제도를 요한 웨슬레가 만든 겁니다. 요즘 말하면 농협이다. 농협. 어떻게 만들었냐? 모든 교회는 사무실에 지나가다가 거지가 와도 한 달치 월급을 공짜로 주면 사회주의야. 이자 없이 빌려주라 하는 것을 제도를 만들었어요. 이래서 이제 노예들이 해방돼서 먹고 살 길이 없으면, 적응이 안 됐으면 교회 찾아가면 돼요. 교회 찾아가면 한 달치 월급 주니까. 이래서 사회 안전망이 완벽하게 해결된 상태에서 공산주의의 시작자 칼막스하고 바로 앙겔스가 독일 국경에서 거기서 공산주의를 만들어서 영국을 공산화시키려고 불을 지르려고 영국을 찾아가서 계속 선동을 하니까 안 되는 거야. 곡괭이 들고 나와라, 낫을 들고 나와라, 치주에 목을 치자 하니까 아무래도 안 들어. 왜 안 드냐 하면, 아니 그럴 필요 없어. 우린 교회 찾아가면 돈 주는데 왜 낫을 들고 나가? 그래서 보따리 싸가지고 슬라브족에 러시아에 갔어요. 그래서 요한 웨슬레 때문에 영국은 공산화가 안 된 것입니다. 이런 거 처음 들으시죠? 감리교 장로님 처음 들으시죠? 마지막 결론적으로 뭐냐, 기회는 딱 한 번밖에 없습니다. 그래서 교단별로 지금 다 장로님들만 하는 게 아니라 교단별로, 이번에 기독교가 6.25 때도 교회 때문에 살았고 또 건국될 때도 교회 때문에 살았는데, 이번에 한 번만 교회가 이 좌파 종북 주사파 이 세력을 쳐내고
우리가 자유통일까지 해내면 반드시 예수한국 복음통일이 이루어질 것입니다. 그래서 이 일에 대해서 여러분들이 아직 제가 설명이 좀 부족한 것이 많이 있어도 계속 여러분 제가 하는 유튜브를 여러분 공부를 하시고 들어보시면 눈이 열릴 것입니다. 눈이 확 열릴 것입니다. 열려서 우리가 지금 1200만 기독교인이 된 것까지도 사실은 결정적 동기는 1919년 3.1 독립운동입니다. 3.1 독립운동을 교회가 했기 때문에 1200만이 이제 기독교인이 생겼고, 이승만 대통령은 아침에 일어나면 1시간씩 매일 기도하는 습관이 있는데, 기도 제목이 뭔지 압니까? 하나님, 이 조선 땅에 예수 믿는 사람 100만 명을 주시옵소서. 100만 명을 주를 기도했는데, 이승만 대통령이 서거하셔서 동작동 국립묘지에 하관성 이럴 때 만세반성 일일이 그 마지막 노래를 그걸 불렀거든요. 하관식 관을 내리면서 만세반석 열린이 할 때 그때 기자가 뭐라 그랬냐, 이승만의 기도는 응답받았고 그때에 우리나라 기독교인이 105만이 된 겁니다. 그래서 그 시가 지금 1200만의 교회를 만들어낸 것입니다. 이승만 때문에 그렇게 된 것입니다. 됐는데 그때도 3.1 독립운동 할 때도 전부 다 거의 주동 인물들이 다 감리교예요. 감리교 아시나요? 모르시죠 그거? 감리교가 자기들이 한 잘한 거를 모르시죠. 3.1 독립운동도 주력된 세력이 감리교예요. 감리교인데 그런데 그 3.1 독립운동에 참여했기 때문에 일단 하늘에 하나님이 축복을 주신 것이고, 국민들이 야, 저 교회는 무서운 것이다. 저것들은 낮에는 말이야, 평소에는 여러분 내가 볼 교회에서 노래만 부르더니 나라가 어려우면 결국은 해결하는 사람은 교회밖에 없구나. 그 정서가 대한민국을 오늘 1200만 기독교를 만들어낸 겁니다. 만들어냈기 때문에, 그러나 그때도 찬반이 많았어요. 그건 정치지 않냐, 독립운동에 가는 건 정치지 않냐, 정치에서 가면 안 된다, 상당히 많았어요. 만만해. 주로 장로교에서 많았습니다. 그러나 역사가 지난 오늘날 와서 3.1 독립운동을 누가 정치라고 합니까? 교회가 한 것을 다 잘했다 그랬죠. 맞죠? 지금도 마찬가지입니다. 두고 보세요. 이제 앞으로 역사가 어떻게 평가하는가. 그래서 천만 조직운동에 마침 또 심영식 목사님이 이렇게 하나님이 보내주셔서 감리교를 대표하여 속지 않은 마음으로 내가 생명을 던지겠습니다. 이렇게 나오셔가지고 희망이 생겼습니다. 앞으로 우리 심영식 목사님의 지도를 잘 받으셔서 지금 교단별로 다 조직 들어갔거든요. 통합, 합동 뭐 다 들어갔는데 꼭 감리교가 1등 하시기를 바랍니다. 그래서 일단 전국에 광역시 대표들을 먼저 번에 다 임명을 했고, 또 중간중간 이제 바꿔도 돼요. 바쁜 사람들은 좀 바꿔도 되고, 그 다음에는 구군, 오늘 여기 모이신 여러분들이 이제 구 책임자인데, 이제 앞으로 이제 여러분들에 의하여 밑에 단계로 동책임자까지 다 하면 전국에 이제 4,000명 가까이가 됩니다. 그래서 감리교가 한 세트를 꼭 독립운동하는 심정으로 대박 쳐 주시기를 바랍니다. 네, 감사합니다. 지금 다른 여러 그 단체들이 또 합동도 하고 통합도 하고 또 뭐 성결교도 하고 다 하고, 일반 단체들 주옥순 엄마부대 또 여러 단체, 약 한 15개 단체가 똑같은 조직으로 심영식 목사님이 요 지혜를 줘가지고, 그래서 광역위원장 임명하고 그다음 밑으로 내려가고 밑으로 내려가는 것을 계속 일사천리로 하는데, 제가 전국에 전화도 해보고 다녀도 보면요, 제가 한 그 강화문 운동이 이게 밑바닥에 흐르고 있더라고요. 있어서 이렇게 말하니까 그냥 퍼무너져 버려. 정강훈 목사님이 보내서 왔습니다. 이 말 한마디에 그냥 다 울어버려. 왜요? 그러니까 동위원장 좀 해주세요. 해주고 말고 하면서 어떤 권사님은요, 어제도 수원에서 엄마부대가 92살 되는 권사님이 조직책 해줄 정도가 아니라
돈을 500만 원을 줬어. 정광훈 목사님한테 좀 갖다 주라고. 이만큼 전국에서 분위기가 있다는 것을 아시고 하나님이 우리에게 주신 절호의 기회고, 이번에만 우리가 한국교회가 잘 일어나서 주사파를 막아내고 문재인을 탄핵시키고 역사를 바로 세우면 이 대한민국은 분명히 예수나라가 될 것입니다. 일에 대해서 여러분 최선을 다해 주시기를 부탁을 드립니다. 감사합니다.